السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ باتو خان کا خنجر آلیار کے ہاتھ کیسے لگا؟ اس پر اورال کہتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس پر چولپان کہتی ہے ترگت کو سیمون کی بہن ماریا نے تلاش کیا تھا، ہو سکتا ہے خنجر اسے ملا ہو۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سیمون نے ہی کیا ہوگا۔ پھر چولپان اورال سے کہتی ہے حضور اب صورتحال بے قابو ہو گئی ہے، اب قبیلے کے ساتھ ساتھ بازار کی ڈوریں بھی ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ آپ کے بابا اور سیمون آپ کو زندہ دفن کر دیں گے، اور آپ کے بہن بھائی اسلحان اور آلیار بھی زمین پر قبر بنانے کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میرے سامنے جو بھی آیا میں اسے کچل دوں گا۔ یہ سن کر چولپان کہتی ہے اگر آپ کا سامنا آپ کے بابا کے ساتھ ہو گیا تو کیا آپ انہیں بھی کچل دیں گے؟ اس پر اورال کہتا ہے کیا تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے میری چولپان؟ تو چولپان کہتی ہے بالکل نہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سردار جاندار اپنے سپاہی کے ساتھ باتو خان کے خیمے میں جاتے ہیں اور اس کی گردن پر تلواریں رکھ کر اسے اٹھاتے ہیں۔ سردار جاندار باتو خان سے کہتے ہیں اٹھو، ہمیں تم سے کچھ معاملات نپٹانے ہیں۔ یہ دیکھ کر باتو خان بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ کائی قبیلے میں دیکھیں گے خواجہ توریان ارطغرل کا بھائی زلجان اور باقی کچھ سپاہی ارطغرل کے پاس آتے ہیں۔ خواجہ توریان نہایت دل برداشتہ ہو کر ارطغرل سے کہتا ہے حضور میں آپ سے اور ان جوان سپاہیوں سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے سونا تلاش کیا لیکن مجھے سونا نہیں ملا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے استاد خواجہ توریان ہم ہزاروں سالوں سے سونے کی وجہ سے زندہ نہیں، اس لیے ہم سونے پر زیادہ انحصار نہیں کرتے۔ خواجہ توریان صاحب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس پر خواجہ توریان بڑی معصومیت سے کہتے ہیں اس پاگل بوڑھے کا دماغ صحیح اشارے نہیں دے رہا۔ پھر خواجہ توریان ارطغرل سے کہتے ہیں حضور اگر آپ مجھے ایک اور موقع دیں تو میں صحیح جگہ تلاش کر لوں گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے بس بہت ہے خواجہ توریان، آپ جا کر آرام کریں، اگر آپ میرا قرض اتارنا چاہتے ہیں تو آپ بس میرے قبیلے میں امن سے زندگی گزاریں۔ پھر ارطغرل زلجان سے کہتا ہے ہم جاندار صاحب کے مہمان ہوں گے، قبیلہ تمہارے حوالے ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے باتو خان سردار جاندار کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ ڈاکو موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ باتو خان نے ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا۔ باتو خان سردار جاندار سے کہتا ہے حضور یہی ہے وہ آدمی جن کے ساتھ ہم نے مل کر قائد سپاہیوں پر حملہ کیا تھا۔ پھر سردار جاندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود تمام ڈاکوؤں کو قتل کر دیتے ہیں اور خنجر سے لگا خون باتو خان کے منہ کے ساتھ صاف کرتے ہیں، اور پھر باتو خان کے گلے پر خنجر رکھ کر کہتے ہیں اورال کی اس نامناسب حرکت کا ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، اور آپ کے بعد اورال صاحب کے اٹھانے والے ہر قدم کی خبر تم مجھے دو گے، کیا تم ان دونوں باتوں پر عمل کرو گے؟ اس پر باتو خان کہتا ہے جی حضور میں عمل کروں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سیمون سلیبی استاد نیکولا کے ساتھ سرائے میں موجود ہے۔ استاد نیکولا سیمون سے کہتا ہے اگر تم نے ارطغرل کو مارنے میں تاخیر کی تو تمہیں اس کی باری قیمت چکانی ہوگی، ارطغرل کو جلد سے جلد قتل کر دو۔ اس پر سیمون کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک ترک کی وجہ سے آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اس پر استاد نیکولا کہتا ہے تم ارطغرل کو صحیح طرح سے نہیں جانتے، اس کتاب کو پڑھ لو، اس میں ارطغرل کے بارے میں ساری معلومات لکھی ہے۔ پھر استاد نیکولا سیمون سے کہتا ہے سعد الدین کوپیک جلد ہی تمہارے پاس ہوگا، بابتسمی یحییٰ ایک بات یاد رکھنا وہ تمہارا سب سے قریبی اتحادی ہوگا، اس کا اور تمہارا دشمن ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے سلطان علاؤالدین۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل اپنے گھر والوں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چاہدار قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل داخل ہوتے ہی عبد الرحمن سے کہتا ہے عبد الرحمن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور باتو خان اور اورال پر خاص نظر رکھو۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے گھر والے سرداری خیمے کے سامنے اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور چاہدار قبیلے کے سپاہی ان کا زبردست استقبال کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل سردار جاندار سے گلے ملتا ہے اور سردار جاندار کہتے ہیں ارطغرل صاحب ہمارے قبیلے میں خوش آمدید، آپ نے یہاں آ کر ہمیں خوشی اور عزت بخشی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے آپ کی عزت ہماری عزت ہے جاندار صاحب۔ اس کے بعد ارطغرل اور سردار جاندار اپنے گھر والوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہیں اور وہ سب سرداری خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے اورال قبیلے کے پاس جھاڑیوں میں کھڑا ہے، اسی دوران باتو خان اورال کے پاس آتا ہے۔ باتو خان اورال سے کہتا ہے حضور ارطغرل صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے قبیلے پہنچ گئے ہیں۔ اس پر اورال کہتا ہے ٹھیک ہے پہنچنے دو انہیں، تم مجھے بوڑھے کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے جواب میں باتو خان کہتا ہے جاندار صاحب نے کائی قافلے پر حملہ کرنے والے تمام
तमाम डाकू को मार डाला। अब जानदार साहब चाहते हैं मैं आपके हर कदम की खबर उन्हें दूं। फिर औराल कहता है ठीक है, तुम उन्हें सब कुछ बताते रहो, अब चलो मेहमानों को मजीद इंतजार नहीं करवाते। इसके बाद वो दोनों कबीले की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे सरदार जानदार के सरदारी खेमे में सब खाना खा रहे हैं। सरदार जानदार अर्तगल से कहते हैं, अर्तगल साहब, इन सरजमीनों पर बहुत चोर और डाकू हैं, यहाँ तिजारत करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। फिर आलियार कहता है, अर्तगल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके शहीदों से हमें गहरा सदमा हुआ है। फिर आलियार कहता है, ये सरजमीनें जहाँ किसी रियासत की हुकूमत ना हो, ऐसी सरजमीनों पर अमन का होना बहुत मुश्किल है। इस पर अर्तगल कहता है, आलियार साहब, हमारे सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत ही इन सरजमीनों पर दोबारा अमन लाएगी। इन चोरों को ढूंढना और अमन व अमान कायम करना हमारा फर्ज होगा। इसी दौरान औराल भी सरदारी खेमे में दाखिल होता है और वो दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहता है। इसके जवाब में अर्तगल वालेकुम अस्सलाम कहता है। फिर औराल भी उनके साथ आकर बैठ जाता है और अर्तगल और उनके घर वालों को खुशामदीद कहता है। इस पर वो सब औराल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सरदार जानदार औराल और आलियार से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मोअज़्ज़िज़ और बहादुर का सरदार अर्तगल के साथ एक होकर मुत्तहिद होकर रहो और मैं इस मकसद के लिए पहला कदम उठाना चाहता हूँ। फिर सरदार जानदार कहते हैं, ताजिर वेनिस को हमसे 1500 कालीनें चाहिए। बाहर से पहले इतनी कालीनें तैयार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों कबीलों की हुनरमंद खवातीन एक हो जाए तो इससे दोनों कबीलों को फायदा होगा। यह सुनकर औराल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर सरदार जानदार कहते हैं, हमारी दोस्ती की इलामत के लिए मैं काई को काम की पेशकश करता हूँ। फिर सरदार जानदार अर्तगल को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मैंने जो कहना था कह दिया, हतमी फैसला आपने करना है। अर्तगल कुछ देर सोचने के बाद कहता है, जानदार साहब, सबसे पहले तो आपकी इस पेशकश ने हमें बहुत इज्जत बख्शी। हमारा हमेशा ये ईमान रहा, हमारी रोज की रोटी अल्लाह की तरफ से आती है और जो इस रोजी का वसीला बनते हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। फिर अर्तगल सरदार जानदार से कहता है, आपकी पेशकश का जवाब देने से पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करना चाहता हूँ। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं अर्तगल साहब, आप ठीक कह रहे हैं अर्तगल साहब। हमारे कबाइल की ये उम्दा रिवायात है, मर्दों का अपनी औरतों से मशवरा करने का पास रखा जाएगा, आप सोच कर फैसला करें। फिर सरदार जानदार अपने घर वालों से कहते हैं, अर्तगल साहब और उनके घर वालों की मेहमान नवाजी में कोई कसर ना छोड़ें। उसके बाद सरदार जानदार वहाँ से उठकर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाली बाजार के सिराय में सैमून वो किताब पढ़ रहा है जिसमें अर्तगल के बारे में मालूमात लिखी है। इसी दौरान ताजिर हसन यानी कि पेत्रोस अपने असली रूप में सैमून के पास आता है। ताजिर हसन सैमून से कहता है, जानदार साहब ने अर्तगल और उनके घर वालों को दावत दी है। यह सुनकर सैमून कहता है, जानदार एक बूढ़ा शेर है और उसे पता चल गया है काई सिपाहियों पर हमला औराल ने करवाया था। जानदार तनाज़े को शुरू होने से पहले खत्म करना चाहता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चावदार कबीले में आप देखेंगे अर्तगल तबीब आरिफ और बाकी घर वालों के साथ एक खेमे में बैठा हुआ है। हाइमा खातून कहती है, हमारे कबीले के मुश्किल तरीन वक्त में ये पेशकश हमारे लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन मुझे इस चीज का तजस्सुस है कि इन्होंने हमारे कबीले को ये पेशकश क्यों दी। इस पर अर्तगल कहता है, अम्मी जान, इनकी इस पेशकश से धोखा मत खाएं। जानदार साहब ने ये पेशकश बेकार में नहीं दी, ये हमारे सिपाहियों के खून की कीमत है। ये सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती हैं और अर्तगल से कहती हैं, बेटा, तुम किस खून की कीमत की बात कर रहे हो? हाइमा खातून, जरा गौर करें, हमारी कालीनों के जलने से किसको फायदा हुआ? फिर अर्तगल कहता है, हमारी कालीनों को जलाने और हमारे सिपाहियों को कत्ल करने का शक मुझे औराल साहब पर जाता है। यह सुनकर हाइमा खातून शदीद गुस्से में कहती हैं, अगर मेरे सिपाहियों को शहीद करने वाला औराल है तो उसे इसका हिसाब देना होगा, लेकिन अगर जानदार साहब ये सब कुछ जानते हुए भी इस खेल में शामिल हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। फिर अर्तगल कहता है, अम्मी जान, हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन सब रास्ते औराल की तरफ जाते हैं। जब तक हम उसके खिलाफ सबूत नहीं पा लेते हम खामोश रहेंगे। हलीमा सुल्तान कहती हैं, अर्तगल साहब, अगर आप ये पेशकश कबूल करने वाले हैं तो कम से कम अम्मी जान के साथ एक निगरान मुकर्रर कर दें। हम कारखाने को चोलपान और औराल पर नहीं छोड़ सकते। इस पर अर्तगल कहता है, हलीमा सुल्तान, कारखाने की निगरान तुम ही होगी और फिलहाल सरदार जानदार से हमारी सिर्फ यही शर्त होगी और फिर बाद में मैं इनसे अपने शहीदों के खून का हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ सरदार जानदार के खेमे में आप देखेंगे औराल सरदार जानदार से कहता है, मैं कितने अरसे से ताजिर वेनस से ये काम हासिल करने की कोशिश कर रहा था, आपने इस सरकश को इसमें हिस्सेदार बना दिया। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, हमारा कबीला इस मुकाम पर दुश्मन बढ़ा कर नहीं बल्कि अपना काम करके इस मुकाम तक पहुंचा है। फिर औराल कहता है, काई से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। आप चावदार कबीले की ताकत की बात करते हैं, लेकिन आपने मुट्ठी भर मुफलिसों को हम पर मुसल्लत कर दिया। हमें ये मामला खुद देखने दें, हम में बहुत ताकत है। ये सुनकर सरदार जानदार कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हमारी ताकत क्या कर सकती है और क्या नहीं, और मैं इस मामले में कोई एतराजात नहीं सुनना चाहता। फिर सरदार
सरदार जानदार आलियार से कहते हैं तुम इस कारोबारी सौदे की क़यादत करोगे और औराल तुम्हारी मदद करेगा। फिर चौलपान सरदार जानदार से पूछती है हुजूर कारखाने में कबीले की औरतों की क़यादत कौन करेगा। इस पर सरदार जानदार कहते हैं इस पर हम कल बात करेंगे, पहले हमें काई के फैसले का इंतजार करना होगा। इसके बाद सरदार जानदार और बाकी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। औराल बहुत गुस्से में अपने खेमे में जाता है और बहुत तोड़ फोड़ करता है। औराल चौलपान से कहता है अर्तगल जैसे इंसान को अपने सोने में शरीक करना मेरे लिए बहुत भारी होगा। चौलपान कहती है हम अर्तगल को शराकत दारी से कैसे रोकेंगे। इस पर औराल कहता है उसे हम नहीं रोक सकते, उसे सिर्फ सैमून रोक सकता है, क्योंकि सैमून अर्तगल जैसे गैर कानूनी बागियों को हमेशा खतरा समझता है। सैमून ही अर्तगल को रोकेगा। तो नाज़रीन एपिसोड नंबर 9 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।